வெல்கம் டு மைப்ரஸ் மேத்ஸ் அகாடமி. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட்ஸ். ஆல்ரெடி காம்ப்ளெக்ஸ் கான்ஜுகேட்ஸ் பார்ட் 1 போட்டிருக்கோம். பார்ட் 1ல் ஃபஸ்ட்டு 4 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம். நீங்கள் இன்னும் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா கண்டிப்பாக போய் பாருங்கள். வித் ப்ரூஃபோட முதல் 4 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. ஓகே, இன்றைக்கி நம்ம ரிமைனிங் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் போட போகிறோம். ஓகே, நம்பர் 5 ஃபிஃப்த் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொல்லுது? ஃபிஃப்த் ப்ராப்பர்ட்டி real part of z equal to z plus z conjugate by 2. real part of z யும் z conjugate add பண்ணி 2 ஆல டிவைட் பண்றது ஈக்குவல் அப்படினா ப்ரூவ் பண்ண போறோம். ஓகே, let z equal to x plus iy ஒரு rectangular form complex number எடுத்துக்கிறோம். x plus iy, x y belongs to real numbers. எப்பவுமே x உம் y என்னது? real numbers தான். Here x is a real part and then iy இங்கிறது imaginary part. So real part of z LHS என்ன சொல்லுது? left hand side real part of z equal to real part என்னது? x. So which is equation number 1. RHS equal to z plus z conjugate by 2. z வந்து x plus iy நமக்கு தெரியும், z conjugateங்கிறது தெரியும். just you change the sign in imaginary part. இது imaginary part iy, இதுக்கு முன்னால sign மட்டும் change பண்ணா போதும். so x minus iy by 2 plus iy minus iy 0 ஆயிரும். so which is equal to 2x by 2 which is equal to x. so which is equation number 2. 1 and 2 யும் பாருங்க, left hand side equal to right hand side. Therefore, real part of z equal to z plus z conjugate by 2. Okay. And the next, sixth property. Sixth property என்ன சொல்லுது? Imaginary part of z equal to z minus z conjugate by 2i. அப்படின்னா proof பண்ணணும். So, zங்கிறது the same x plus iy னா எடுத்துக்கோங்க. இதில் imaginary part எது? y. அப்படிதானே? So imaginary part of LHS equal to imaginary part of z equal to y. Imaginary part னு சொல்லும்போது iy, அதில் அந்த imaginary coefficient வந்து y. So right hand side equal to z minus z conjugate by 2i which is equal to zங்கிறது x plus iy minus z conjugate x minus iy by 2i which is equal to x plus iy minus all உள்ள multiply பண்ணிருங்க minus x plus iy by 2i x x 0 ஆயிரும். so which is equal to 2iy by 2i 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 cancel ஆகி மீதி y இருக்கும் which is equation number 2. so 1 and 2 பாருங்க, ரெண்டுமே y தான் வருது. so same. Therefore, left hand side equal to right hand side. That is imaginary part of z equal to z minus z conjugate by 2i. Okay. Okay. Next property, z power n the whole conjugate equal to z conjugate power n. n belong to integers. n ங்கிறது வந்து integers. integers na எந்த number 0 plus or minus 1 plus or minus 2 plus or minus 3 etc. ஸோ எந்த நம்பர்னாலும் போட்டுக்கலாம். நம்ம இப்போ நான் இன்னைக்கு உங்களுக்கு வேறு n equal to 2 மட்டும் ப்ரூவ் பண்ணி காட்டி தரேன். ஸோ அது சேம் வே தான் என்ன ஆகும், ஃபார் ஆல் இன்டிஜர்ஸ்க்கும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டி ட்ரூ. ஓகே, நம்பர் 7 z பவர் n ஹோல் கான்ஜுகேட் ஈக்குவல் டு z கான்ஜுகேட் பவர் n, n belong to z. என்னங்கிறது இன்டிஜரில் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸை குறிக்குது. ஸோ நான் இஃப் n equal to 2 இருந்துச்சுன்னா நான் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்? தென் z பவர் 2 the whole conjugate equal to z conjugate whole square அப்படி ப்ரூவ் பண்ணணும். கம் let us check. இப்போ நம்ம பார்த்துருவோமா? ஸோ let z equal to the same x plus iy ன்னு எடுத்துக்கிறேன். z equal to let z equal to x plus
iy where x comma y belong to real numbers. Okay, left hand side என்ன சொல்லணும், LHS equal to z square whole conjugate. So which is equal to z ங்கிறது x plus iy whole square whole conjugate. A plus b the whole square formula தெரியும் இல்லையா, a square plus 2ab plus b square. So apply பண்ணுவோம், a square na x square plus 2ab, so 2i xy plus b square iy the whole square which is equal to real part தனியா எழுதுங்க, imaginary part தனியா எழுதுங்க. இதுக்கு whole conjugate இருக்கு. So x square இங்க I square equal to minus 1. So minus y square plus 2i xy. Real part தனியா எழுதியாச்சு, imaginary part தனியா எழுதியாச்சு. இப்போ இதுக்கு conjugate பாருங்க. Conjugate வந்து just you change the sign in imaginary part. So x square minus y square plus plus இருக்கு, நம்ம conjugate எடுக்கிறனால sign change பண்ணணும், minus 2i xy which is equation number 1. இப்போ right hand side proof பண்ணுவோம். RHS equal to z conjugate whole square. What is z conjugate? Z conjugate என்ன, x minus iy whole square which is equal to இது a minus b the whole square formula போட்டுலாமா, a square minus 2ab plus b square. So which is equal to x square. இங்க பாருங்க iy the whole square, that means I square y square. What is I square value? minus 1. So அது என்ன ஆயிரும், real பார்ட்டுக்கு வந்துரும், minus y square minus 2i xy. இது real part, இது imaginary part which is equation number 2. இப்போ இந்த 1 and 2 கம்பேர் பண்ணி பாருங்க, x square minus y square minus 2i xy both are same. Therefore left hand side equal to right hand side, that is z square the whole conjugate equal to z conjugate the whole square. Proceeding like this. இதே மாதிரி n equal to 3, n equal to 4 எல்லாத்துக்கும் என்ன செய்யலாம், இந்த ப்ராப்பர்ட்டி என்னது, ட்ரூ தான். ஓகே ஓகே, இப்போ நம்ம 8th ப்ராப்பர்ட்டி போவோம். நம்பர் 8 என்ன சொல்லுது, z is real if and only if z equal to z conjugate. if and only if na என்னது, ரெண்டு பக்கமும் ட்ரூ ஆகும். முத z real அப்படின்னு எடுத்துட்டு z equal to z conjugate ன்னு சொல்லலாம். z real ஆ இருந்ததுன்னா z equal to z conjugate ஆ இருக்கும். z equal to z conjugate ஆ இருந்ததுன்னா கண்டிப்பா z real ஆ தான் இருக்கும். ஓகே, இப்போ ரெண்டு பார்ட்டை நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போறோம். நம்பர் 8. ஸோ முதல்ல வந்து z real அப்படின்னு எடுத்துட்டு z equal to z conjugate அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணுவோம். let z equal to x plus iy be real. ஓகே, zங்கிறத ஒரு காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் நான் எடுத்துக்கிட்டேன். ஸோ z be real. z ரியலாக இருந்ததுன்னா என்ன அர்த்தம், எப்போ z ரியலாக இருக்கும், இதில் ரியல் பார்ட் மட்டும் வரணும்னா கண்டிப்பாக என்ன, 0 வந்திருக்கணும், y 0 இருக்கணும். ஸோ தட் இஸ் y equal to 0. y 0 வந்தால் தான் நமக்கு z equal to x ரியல் பார்ட் மட்டும் கிடைக்கும். ஸோ z ரியல் அவங்க கொடுத்துட்டாங்க, தட் இஸ் y equal to 0. என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும், டு ப்ரூவ் z equal to z conjugate அப்படின்னு சொல்லணும். z equal to z conjugateன்னு சொல்லணும். இப்போ நமக்கு தெரியும் z equal to x plus iy ன்னு தெரியும். ஸோ if z equal to x plus iy இருந்துச்சுன்னா by definition, conjugate definition படி z conjugate என்ன, x minus iy. ஓகே, இங்கே என்ன கொடுத்துருக்காங்க, given z be real, that is y equal to 0 ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. So apply y equal to 0 here, then we get z equal to x and z conjugate equal to x. எதுக்கு, since z is real, z is real, அதனால y equal to, that is y equal to 0. apply பண்ணும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது, z to z conjugate to x வந்துருச்சு. therefore z equal to z conjugate முடிஞ்சா. இதான் என்னது, ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி, சாரி ஃபர்ஸ்ட் பார்ட் ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்ட், கான்வர்ஸ் பார்ட் ப்ரூவ் பண்ணுவோம். கான்வர்ஸ் பார்ட்
இப்போ let z equal to z conjugate எடுத்துக்கிறோம். ஓகே, எடுத்துட்டு to prove என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்? z is real னு ப்ரூவ் பண்ணணும். z is real. ஓகே, z is real சொல்லணும். கொடுத்திருக்கிறது என்ன? given z equal to z conjugate. z equal to z conjugate, which implies what is z? X plus iy equal to z conjugate x minus iy, which implies எல்லாத்தையும் ஒரு பக்கம் கொண்டு வாங்க. ஸோ இந்த x இங்கிட்டு வந்துடும். x plus iy minus x plus iy equal to 0. Okay, x minus x. So which implies 2iy equal to 0. So which implies y equal to 0. y equal to 0 னு z ல கொண்டு அப்ளை பண்ணுங்க. அப்போ என்ன கிடைக்கும்? Substitute y equal to 0 in z equal to x plus iy. அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? which implies z equal to x. அவ்வளோதானே? that is z is real. முடிஞ்சு போச்சு. ஓகே, ஸோ z ரியலாக இருந்ததுன்னா z equal to z கான்ஜுகேட்டாக இருக்கும். z equal to z கான்ஜுகேட்டாக எடுத்தோன்னா z ரியல்னு ப்ரூவ் பண்ணி முடிச்சாச்சு ரெண்டு பார்ட்டும். ஓகே, ஸோ ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் 9 நெக்ஸ்ட் ப்ராப்பர்ட்டி என்ன சொல்லுது? z is purely imaginary if and only if z equal to minus z conjugate னு சொல்லுது. இப்போ ரியலுக்கு ப்ரூவ் பண்ணோம் இல்லையா? இந்த சேம் மெத்தட் தான் என்னது? ப்ராப்பர்ட்டி நம்பர் 9க்கும் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம். ஓகே ஓகே, நம்ம 9 ஃபர்ஸ்ட் நம்ம z பியூர்லி இமேஜினரி எடுத்துக்கிடுவோம். ஓகே, அது நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டியது z equal to minus z conjugate. அடுத்த பார்ட் வரும்போது z equal to minus z conjugate எடுத்துட்டு z பியூர்லி இமேஜினரி ப்ரூவ் பண்ணுவோம். சரியா? ஸோ let z equal to x plus iy be purely imaginary. ஓகே, இதான் என்ன செஞ்சுருக்கோம்? நம்ம இப்போ எடுத்திருக்கோம் purely imaginary. z equal to x plus iy purely imaginary அப்படின்னு எடுத்துக்கோம். purely imaginary-னா என்ன கிடைக்கும்? only imaginary part மட்டும்தான் இருக்கும். iy இவ்வளோதான் இருக்கும். எப்போ இவ்வளோ மட்டும் இருக்கும்? x equal to 0 இருந்தால். ஸோ that is x equal to 0. ஓகே, ஸோ to prove என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்? to prove z equal to minus z conjugate னு சொல்லணும். So z equal to x plus iy. So by conjugate definition we know that by definition z conjugate equal to என்னது? x minus iy. Okay, given x equal to 0, therefore z equal to i1. x க்கு பதிலா 0 அப்ளை பண்ணுங்க. அப்போ நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? z equal to iy and z conjugate equal to minus iy. எப்படி இது கிடைச்சது? since x equal to 0னு அப்ளை பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ இப்போ மைனஸ் z கான்ஜுகேட்டுக்கு இது ஈக்குவலாக இருக்குன்னு சொல்லணும். அப்போ மைனஸ் z கான்ஜுகேட் ஒரு மைனஸால் மல்டிப்ளை பண்ணால் மைனஸ் இன்டு மைனஸ் ப்ளஸ் iy. இங்கேயும் iy வந்துருச்சு, இங்கேயும் iy வந்துருச்சு. therefore z equal to minus z conjugate. So z purely imaginary அப்படின்னு எடுத்து z equal to minus z conjugate ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. இப்போ நெக்ஸ்ட் பார்ட் வருவோம், கான்வர்ஸ் பார்ட். இப்போ என்ன எடுக்கணும்? let z equal to minus z conjugate எடுத்துட்டு to prove என்ன ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம்? z is purely imaginary-ன்னு சொல்ல போகிறோம். ஓகே ஓகே, so z equal to minus z conjugate given z equal to minus z conjugate அப்ளை பண்ணுவோம். நம்ம எடுத்திருக்க நம்பர் காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பரை z equal to x plus iy which is equal to minus of x minus iy z conjugate ஓட வேல்யூ ரெண்டே ஒரு பக்கம் கொண்டு வந்துருங்க. x plus iy இது minus x இங்கே வரும்போது plus x, இது plus iy இங்கே வரும்போது minus iy equal to 0. minus iy plus iy
which implies 2x equal to 0, which implies x equal to 0. Okay, இப்போ x equal to 0 னு zல கொண்டு போட்டோம்னா நமக்கு என்ன கிடைக்கும்? z equal to iy னு கிடைச்சு. என்ன பண்ணிருக்கோம்? substitute x equal to 0 in z equal to x plus iy கொண்டு substitute பண்ணிக்கோங்க. அவ்வளவுதான். substitute பண்ணோம்னா நமக்கு என்ன கிடைச்சது? z equal to iy. இது என்னது? purely imaginary. okay, z equal to minus z conjugate எடுக்கும்போது நமக்கு என்ன கிடைக்குது? z is purely imaginary. that's all. next property number 10. property number 10 ரொம்ப ஈஸியானது. என்ன சொல்லுது? z conjugate whole conjugate equal to z ன்னு சொல்லணும். ஓகே, இப்போ property number 10 z conjugate whole conjugate equal to z. let z equal to x plus iy. by definition z conjugate என்ன கிடைக்கும்? x minus iy. ஓகே, இப்போ இந்த நம்பருக்கு கான்ஜுகேட் பார்த்தோம்னா என்ன கிடைக்கும்? x plus iy. so x plus iy. இப்போ இந்த x plus iy z to x plus iy இந்த ரெண்டும் என்ன ஆகுது? ஈக்குவல் தான். so z conjugate the whole conjugate equal to z. that's all. so இந்த 6 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் நம்ம ப்ரூவ் பண்ணி முடிச்சாச்சு. இன்னும் உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகம் ஏதாவது இருந்ததுன்னா கமெண்ட்ல கேளுங்க. அண்ட் தென் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு புரிஞ்சதுன்னா கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ண மறக்காதீங்க. உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.